बंधु माने एक दिन 2021 उत्तर कोरियार एक बड़ स्टाडियम रे 10,000 लोकों भिड़ सामने जड़े 15 वर्षर बालक को हिल चेयर रे आनिले। सेही बालकर मां स्टाडियम रे अन्य लोकों सह बसी कांदुथिले। सेतेबेले उत्तर कोरियार 3 सैनिक सेमानंको पाखरे थिबा मेसिन गन रु सेही बालक उपरे 9 राउंड गुली चलाइले। एहा द्वारा सेही बालक सेही कुर्सी उपरे तत्क्षणात मरीगला। किछि मुहूर्त पाई सेही स्टाडियम रे समस्ते नीरव रहिथिले, किंतु परे केही कल्पना न करिथिबा घटना घटिला। सेही बालक मरीजिबार किछि मिनिट परे समस्त लोके उठी ताली मारी खुशी हेउथिले ओ हसुथिले। सेही बालकर मां मध्य कांदुथाई ताली मारुथिले। किंतु सेही बालक कौन अपराध करिथिला जानिछंती कि? दक्षिण कोरियार केपॉप संगीत सुनिथिला। नमस्कार समस्तंकु उत्तर कोरिया को स्वागत। एही भिडियो रे आमे उत्तर कोरिया देश विषय रे, सेठाकार नेता किम जंग उन को विषय रे, से लोकंको उपरे लागू करिथिबा कठोर नियम गुड़िक विषय रे, दंड विषय रे एवं साधारणतः सेठाकार लोकमाने किपरि जीवन यापन करुछंती, केते दुर्दशापूर्ण जीवन अतिबाहित करुछंती ताहा स्पष्ट भावे जानिबा। उत्तर कोरिया देश रे प्राय 2,50,00,000 लोक बास करुछंती। एही देश अन्य कौनसी देश सह एते संपर्क रे नाही। एक आघातकारी विषय हेउछि एही देश रे मृत्युदंड देबा बहुत साधारण। उत्तर कोरिया रूसिया, चीन और दक्षिण कोरिया सह सीमा हमसा करुछि। एही देशर कठोर नियम और लोकंकु दिया जाउथिबा दंड को सही पारि नथाई अनेक लोक सीमा देई निकटवर्ती देशमानंकु पळाइबाकु चेष्टा करिछंती। 2015 रे जणे 24 वर्षर महिला तांको छोट पिलांको सह उत्तर कोरियारु पळाई चीनकु जिबा पाई चीनर सीमा पर्यंत पहुंचीथिले। चीनर सीमारे पहुंचिबा मात्रे सेही महिला भाबिथिले जे आउ तांकु ओ तांको पिलांकु उत्तर कोरियार दुर्दशापूर्ण जीवन अतिबाहित करिबाकु पड़िबो नाही। सेमाने सुखरे जीवन यापन करिपारिबे। किंतु सेही खुशी तांको पाई अधिक समय टिकी नथिला, कारण चीनरे प्रवेश करिबा मात्रे सेठाकार सैन्य तांकु धरी पुनर्बार उत्तर कोरियार सैन्यंकु हस्तांतर करिथिले। उत्तर कोरियार सैन्य तांकु देशरु पळाइबाकु चेष्टा करिथिबा अपराधरे निर्यातना देई शेषरे मृत्युदंड देइथिले। उत्तर कोरियार कौनसी देश सह भल संपर्क नाही, तेणु सेही देशरे कौन चालिछि केही जानी पारंती नाही। बाहर देशर गणमाध्यमकु मध्य सेठाकार नेता किम जंग उन सेमानंको देशकु प्रवेश करिबाकु दियंती नाही। तथापि एही देशकु जेते एकुटिया रखा जाइछि, किछि खबर कौनसी उपाय रे बाहरकु आसुछि, सेगुड़िकु सुनी बाहर देशर लोकमाने आघात पाउछंती। उदाहरण स्वरूप निकटरे उत्तर कोरिया रे 200 लोकंकु सेठाकार सैन्य हत्या करिथिले। सेही 200 लोकंको मध्यरे अधिकांश थिले किशोर। किंतु सेमाने कौन अपराध करिथिले? दक्षिण कोरियार केपॉप संगीत सुनिबा ओ अमेरिकार चलच्चित्र देखिबा। किम जंग उनको मतरे बाहर देशर संगीत सुनिबा किंबा चलच्चित्र देखिबा एक बड़ अपराध। तांकु बाहर देशर संस्कृति एक भूताणु परि लागे, कारण एही बाहर संस्कृति आम संस्कृति को नष्ट करुछि बोली तांकर विश्वास। उत्तर कोरियारु बहुत कष्टरे पळाई आसीथिबा जणे व्यक्तिंको कहिबा अनुजाई जदि केही अपराध करंती तांकु मृत्युदंड दिया जाई सेही मृत शरीर को एक एपरी स्थान रे रखा जाए जेउठारे लोकमाने भयभीत हुअंती, किंबा समस्तंकु देखा जिबा पाई उच्च स्थान रे झुलाई दिया जाए। एहा द्वारा अन्य मानंको मनरे अपराध कले कौन हेबो सेही भय जन्मे। आउ एक आश्चर्यजनक विषय हेउछि उत्तर कोरिया रे सेमानंको पाई किछि टीवी चैनल अछि। सेही चैनल गुड़िकरे 24 घंटा सेमानंको देश केते श्रेष्ठ, विश्वरे सेमानंको देश ही सबुठारु उत्तम बोली प्रचार चली थाए। बंधु माने आउ एक आश्चर्यजनक विषय हेउछि
ୟୁନେସ୍କୋ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସାକ୍ଷରତା ହାର 100%, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ, ଏହି ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ସେଠାକାର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ମାଗଣା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଧୋଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଗଢ଼ିବା। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନକଲି ଇତିହାସ ଶିଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେଠାକାର ଉଚ୍ଚ ନେତାମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଉଚ୍ଚ ନେତାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜାପାନ, ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଯାହା କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେଠାକାର ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କହିବେ, ଆମର ଉଚ୍ଚ ନେତା, ଦେବତୁଲ୍ୟ ଆମର ନେତା ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ସେମାନେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା କହିବେ। ଛୋଟ ବୟସରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଧୋଇବା ପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକଙ୍କୁ ସେଠାକାର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ହେଉଛି 23 ବର୍ଷ। ତେବେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ଦଳରେ ନିଆଯାଏ। ସେହି ଦଳ ହେଉଛି ପ୍ଲେଜର ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଏହି ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ିବ। ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଦେଶର ଉଚ୍ଚ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ମାତ୍ରେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରର 70% ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏତେ ରୋଜଗାର କେମିତି କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗୈରକାନୁନୀ କାମ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଚାକିରି ହେଉଛି ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀ ପାଇବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା। ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଠାକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ମାତ୍ର 3ରୁ 4 ଡଲାର। ଆମ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ କହିଲେ ମାସକୁ 200ରୁ 400 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଏତେ କମ୍ ଦରମାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ 1 କିଲୋ ଚାଉଳର ଦାମ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦେଶର ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାସେ କଷ୍ଟ କରି ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 1 ମାସ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାଉଳ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ସେହି ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ମାତ୍ର 1ରୁ 2 ଡଲାର, କେତେବେଳେ ମାତ୍ର 50 ସେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସକୁ 40ରୁ 80 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଏହା ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ, ନା ଭାଇ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୁଏ? ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ସତ୍ୟ। ଉତ୍ତର କୋରିଆରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ ସୈନିକ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଅଧିକ ବର୍ଷ କାମ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଅବସର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ମହିଳାମାନେ 50 ବର୍ଷରେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି। ଏପରି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦରମାର 30% ପେନ୍ସନ୍ ଭାବେ ଦିଅନ୍ତି।
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ 600 ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 400 ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। 2009ରେ ସେହି ଦେଶରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି 400 ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟକୁ କମାଇ 300 ଗ୍ରାମକୁ ହ୍ରାସ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗ, ଗଛଲତା, ବିଶେଷ କରି ଗଛର ଚେରକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏକ ଆଘାତକାରୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ତମାଖୁ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। 2014ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦେଶରେ 4,50,000 ବୟସ୍କ ଓ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ପିଲା ତମାଖୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 50% ପୁରୁଷମାନେ ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ଲିପ୍ତ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆସିଲେ ଏହି ଶତକଡ଼ା 25%। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କହିପାରନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ? ଏପରି ସମୟରେ ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଧୂମପାନ ବୋଲିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ଫ୍ୟାନ୍ସି ସିଗାରେଟ୍ ପିଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ପାଦିତ ତମାଖୁକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପିଅନ୍ତି ଓ ତାହା ପାଇଁ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ କଥାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ମଦ ତିଆରି କରି ପିଅନ୍ତି। ଏହି ଦେଶରେ ଅପରାଧ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହରଠାରୁ ଦୂରେ ନିର୍ମିତ ଜେଲ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଏ। ଥରେ କେହି ଜେଲକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦେଶ ନିଜେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥାଏ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସମସ୍ତ ଜେଲରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସକାଳ 9ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି। ଏତେ କାମ କରାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ କି ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଜେଲରେ ଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ? ତେଣୁ ଏହି ଜେଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 40% କଏଦୀ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଜେଲଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଏହି ଜେଲ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜେଲରେ ଥାଇ କିଛି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୈରକାନୁନୀ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଆମ ଦେଶ ଭଳି ସେଠାକାର କଏଦୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜେଲରେ ଥିବା ମହିଳା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବାହାର ଜଗତକୁ କହିଥିଲେ ଉତ୍ତର କୋରିଆରୁ ଆମେରିକାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ସିନ୍ ଡାଡୋୟୋକ୍। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏପରି ଏକ ଜେଲ ଶିବିରରେ, ସେ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜେଲରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜଣା ନଥିଲା। ସେହିପରି ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଜଣାଥିଲା ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷୁଧା ଓ ସେଠାକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ନିର୍ଯାତନାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହି ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରେମ, ଦୟା, କରୁଣା ଭଳି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମହିଳାଙ୍କର ଅପରାଧ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? କ୍ଷୁଧା ସହିପାରି ନଥାଇ ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବନା ହୋଇ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ, ଦୟା ଭଳି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଜଣାଥିଲା
ତାହା ହେଉଛି ଭୟ, କ୍ଷୁଧା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହା ଛଡ଼ା ଥରେ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଆଣି ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବନା ହୋଇନଥିଲା। ମୋତେ ଯାହା ଜଣାଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ମାରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜେଲ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଯଦି ପିଲା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ସମାଜ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଜେଲରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର କରାଯାଏ କି? ହଁ, ବାହାଘର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାହାଘର ଆମେ ଭାବୁଥିବା ପରି ନୁହେଁ। ଏହି ଜେଲରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଏଦୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନହେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଏଦୀମାନଙ୍କ ସହ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା କିପରି ହୁଏ ବୋଲି କହିଲେ, ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବାଛି କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ପିଲା ଜନ୍ମ ଦିଅ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର। ଥରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଗୈରକାନୁନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ $6-7 ଦିଆଯିବ। $6-7 ସେହି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଶି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କୌଣସି ସୂଚନା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବେ ଗୈରକାନୁନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ କେହି ସୂଚନା ସେୟାର କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଦେଶରେ ଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ହତାଶାରେ ପକାଇଦିଏ। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ନଥାଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହି ଦେଶରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ହିଁ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଦେଶରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ବାହାର ଜଗତକୁ ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆମ ପରି ଦେଶ, ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ମିଳେ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାୟବ କରିଦିଆଯାଏ। ଜେଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଏ ନାହିଁ। କେଉଁଆଡ଼େ ନିଆଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବେ ଚୀନରେ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଗାୟବ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହା ସବୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ। ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ।